دوستان به یکی دیگر از برنامه‌های زبان انگلیسی از اکتیو وان خوش آمدید. دوستان امروز صفحه 48 ما مرور میکنیم. در صفحه 48 ما گرامر جدیدی که داریم از صفحه 47 است و در یک بخشش در صفحه 47 تمرین شده و بخش دیگهش در صفحه 48 فعلا تمرین میشه، اما تعریفش و کاربردش ما کلش در صفحه 47 گفته بودیم. دیگه باز هم یک بار ما تکرار میکنم اون گرامر شما دوستان متوجه باشه. Guys, welcome back to another session of English training from Active One. Today we are reading page 48 of the book, and this page will again discuss the phrase there is and there are. So there is and there are we discussed before in the past in page 47. So the definition and description of this phrase and expression already was told for you. So as I told you that there is used for singular noun. So here we'll practice all these examples and sentences that is used for there is, and there are is used for plural, and there is used for singular noun. So what does it mean? There is, it means it introduces and indicates the existence of a person in a particular place. So the use of is and are depends on the noun which is coming after this phrase. If it is singular, so we use there is. If it is plural, we use there are. خب دوستان، حالا ما جملات میخوانم، شما گوش کنید جملات. باز در مورد معنا و تعریف و جزئیات گرامریش چیز بعداً صحبت میکنیم. خب number one, there is a cloud in the sky. There is a cloud in the sky. Number two, there is a book behind the radio. There is a book behind the radio. Number three, there is a tree in the middle of the playground. There is a tree in the middle of the playground. Number four, there is a clock in front of the picture. There is a clock in front of the picture. Number five, there is a house at the side of the road. There is a house at the side of the road. خب دوستا، قسمی که دیده شد در تمام این جملات بعد از there is indefinite article a چه شد؟ استفاده شد. و این مشخص است که indefinite article a یا an با اسمای مفرد چی میشه؟ استفاده میشه. کلماتی که مفرد باشه با اونا چی میشه؟ استفاده میشه. عین شکل there is با کلمات یا اسمایی که مفرد باشه چی میشه؟ استفاده میشه، برخلاف there are. چون there are به جمع استفاده میشه، اما there is به مفرد استفاده میشه. میبینه در تمام این جملات بعد از there is کلمه حرف ا یا ان آرتیکل ا استفاده شده و بعد از او اسم مفرد استفاده شده. مثلا there is a cloud in the sky. There is a cloud in the sky یعنی یک پارچه ابر در آسمان موجود هست. نمبر 2 رو میبینیم there is a book behind the radio. یک دانه کتاب در پشت سر رادیو قرار دارد. صحیح است یا موجود است؟ درست است؟ a book. صحیح است؟ در تصویر میبینیم یک دانه کتاب در عقب رادیو قرار دارد. خب number 3, there is a tree at the middle of the playground. There is a tree in the middle of the playground. یک دانه درخت در مابین میدان بازی چی است؟ موجود هست. یک دانه درخت. a tree. There is a tree. یک دانه درخت موجود است. Number 4, there is a clock in front of the picture. There is a clock in front of the picture. یک دانه ساعت در پیش روی تصویر قرار دارد.
سیزنه یک دانه ساعت در کجا قرار داره؟ در پیش روی تصویر قرار داره. A clock. There is a clock. یک دانه ساعت موجود هست. There is a house at the side of the road. There is a house at the side of the road. یک دانه خانه در کنار جاده موجود هست. سیزنه There is a house. یک دانه خانه موجود هست at the side of the road در کنار جاده. دوستایی بود استفاده there is و عبارت there is تعریفش من یک بار دیگه هم در این صفحه براتون تکرار میکنم چون در صفحه 47 هم تکرار شده بود. به اون خاطر من قدر جدی نرفتم بالای ازی یک بار گفته شده. عبارت های there is و there are جهت معرفی و نشان دادن موجود جهت معرفی اشخاص و نشان دادن موجودیت اشخاص و اشیا در محل مشخص استفاده می‌کنند. There is برای مفرد و there are برای جمع استفاده می شود. مانند There are two shops at that corner. سیزنه There is a book on the table. There is a book. A book مفرد است. There are two shops چیست؟ جمع است. و در مورد there is و there are هم در صفحه 47 گفته شده و هم یک ویدیوی جداگانه برای ما چیز کردیم اپلود کردیم در یوتیوب. شما میتونه که در چینل یوتیوب برای به این شکل در این قسمت چینل یوتیوب است و در اینجا شما در ویدیوز می در ویدیوها موجود است. در ویدیو نخیر می در پلیلیست می در پلیلیست آمده اینجا در بخش گرامر. در بخش گرامر اینجا و گرامر که مربوط خوش آمده دوستان به یکی دیگر از برنامه‌های زبان انگلیسی. دوستان امروز در مورد دو فریز یا اکسپرشن لسان انگلیسی که عبارتند از there is and there are ما صحبت میکنیم. این بود دوستان قسمت اول ویدیوی there is و there are که ما براتون نشان دادم. پس دوباره ما شما میریم به درس خودیجا و در درس گذشته دوستان این قسمت read aloud از پیش ما باقی مانده بود. این را من یک بار میخوانم براتون. در این قسمت read aloud صفحه 47 فوکس ما بالای S هست. بالای چی هست؟ بالای S هست. اما S که باز مساوی به چی هست؟ به زیست است. S که مساوی به چی هست؟ به زیست یعنی تلفظ صدای زیر میده در کلمات. S استفاده شده که صدای چرا میده؟ صدای زیر میده یا زایده میده. درست است؟ ما کلمات میخوانم. Number 1 boys boys. Number 2 tracks tracks. Number 3 dolls dolls. Number 4 hens hens. Number 5 bags bags. Number 6 cars cars. ما یک بار ترجمهش میکنم باز تشریح زیر هم براتون میکنم. Number 1 boys بچه ها. میبینه boys اس در آخر کلمه استفاده شده اما زی تلفظ میشه. boys boys بچه ها. Number 2 tracks موترها. Number 3 dolls بازیچه ها یا گودی ها. Number 3 hens مارها. hens زی تلفظ میشه. میبینی است. Number 5 bags دستکول ها. Number 6 cars موترها. خب دوستا شما میتونه که این ویدیوها را در صفحه یوتیوب و اینستاگرام و تیک تاک و اکس و لینکدین تماشاگر باشه و به دوستایتان شیر کنه، لایک کنه و کامنت بگذاره. و این بود درس امروز ما. تا درس بعدی الله یار و نگهدارتون.